ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵਲਾਗ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ ਦੀਨ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਫਸੀਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਰਦੂ 'ਚ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਸੂਸੀਅਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਾਰੀਖ ਖਾਲਸਾ, ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਕਹਿ ਲਓ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਸਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਾफ़ी किताब जी है हल्कियां च मकबूल हुई है और एक पाकिस्तानी राइटर या पंजाबी पाकिस्तानी पंजाबी स्वीडन च रह रहा है और वो तारीख खालसा च उहदी दिलचस्पी क्यों सी, इस हवाले नाल इन्हां नूं पुछांगे। और इस तो बाद ये पुछांगे कि उन्होंने तारीख खालसा जी लिखी है, ये उन्होंने कितना उन्होंने वक्त लगा, किस तरह उन्होंने जो इस तरफ लिखने की उन्होंने रुझान होया। तो चौधरी साहब जनाब सब तो पहले बहुत शुक्रिया तुहाडे इस टाइम का। शुक्रिया। तो ये जी किताब मेरे हाथ में है तारीख खालसा, ये मैं जानना चाहूँगा कि तुहाडी दिलचस्पी क्यों हुई तारीख खालसा या सिख जिहड़े मजहब है उहदी तारीख लिखण लई? चूँकि मैं अपने आप नूं पंजाबी समझना और पंजाबी जबान भी जी पाकिस्तान में निगलैक्ट होने जा रही है, इस वास्ते इस मौजू ते सोच लिखना मैं समझना कि मेरा एक फ़र्ज़ बनता है कि मैं इस किताब नूं पंजाबी जबान नूं भी प्रोपोगेट करने की कोशिश करा। लेकिन ये तुसां खालसा तहरीक के बारे च लिखी है और ये तुसां उर्दू च लिखी है किताब, तो पंजाबी किस तरह प्रमोट हुई है? जिहदी वजह नाल कि इनू पंजाबी पढ़ने वास्ते मैं बोलना पंजाबी हाँ, लिखना उर्दू। अच्छा, तुहाडी जिहड़ी है पैदाइश वो किहड़ी जगह दी है और किस सन विच तुसीं पैदा होए? मेरी पैदाइश फगवाड़े जलंधर, जिला जलंधर, शहर फगवाड़ा। अच्छा। महला गुजरा। अच्छा। हुई सी। और तुहानूं उस किस सन च तुहाडी हुई सी पैदाइश? 1943। 1943 यानी पाकिस्तान हिंदुस्तान जिहड़ी तकसीम हुई है ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਦੌਰ? ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜ਼ਹਨ 'ਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜ਼ਹਨ 'ਚ। ਕੋਈ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕੋਈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਖੂਹ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਾਣੀ ਭਰਨੇ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਜ਼ਹਨ ਯਾਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਟਕ ਸੀ, फाटक तो बाद सर महल्ला से 8-10 घर गुजरात के उत्थे इकट्ठे रहंदे सन। तो कोई इंडस्ट्री वगैरह भी उत्थे ऐसी नज़दीक? मैं 3.5 साल की उम्र विच भी पाकिस्तान आने तो पहला अपने मामे नाल गड्डे ते बह के गन्ने शुगर मिल पहुँचाना सा। हाँ, वाह। अच्छा, तुहानूं ये भी याद है? याद है। अच्छा। और कि उस उम्र विच भी उस वेले भी फगवाड़ा पाकिस्तान दे विच ज़्यादा एडवांस सी। अच्छा। ते तुसी पहली शुगर मिल पाकिस्तान विच मरदान शुगर मिल बनी 47 विच। उहदे विच मेरे प्यो ने आप शेयर लए सन। अच्छा। अच्छा, तुसी बाद विच गए हो अपनी जन्मभूमि फगवाड़ा या जलंधर? नहीं जा सके। लेकिन तुहाडा दिल नहीं कीता कि मैं जाके गलियां महल्ले फिर तक्कां? हाँ। तो इत्थों तो स्वीडन तो तुसी जा भी सकते हो, इत्थे तो कोई मसला भी नहीं। लेकिन डर लगा। अच्छा, डर है, ये भी तो डर लगता है। अच्छा, ये तुसी दसो कि तुहाडे उस बचपन दे जिहड़े कुछ सिख या हिंदू दोस्त सन, कुछ ज़हन च है बचपन दे? क्योंकि तुहाडी उम्र तुहाडी बहुत छोटी सी। ते उस तो बाद फिर जदों ये बंटवारा होया, पाकिस्तान हिंदुस्तान 2 मुल्क बने 47 च, तो फिर उतों तुसी जलंधर तो इधर पाकिस्तान लाहौर आ गए? हाँ, जलंधर तो असी मैं फगवाड़ा कैंप पहुँचे। फगवाड़ा कैंप तो बाद फिर असी लाहौर पहुँचे सी। लाहौर पहुँचे, ठीक है। लाहौर आके मेरा दादा मेरे नाल सी और मेरे दादे ने पूछा तुसी कौन हो?
ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਿਆਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋ ਨੇ, ਸਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਠੰਡ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੌਮ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸਿਆਲ, ਕੌਮ ਵੀ ਸਿਆਲ। ਔਰ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗ ਸਾਲ ਪੈ ਦਿੱਤੇ ਚੰਗ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈ ਹੀਰ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਾਈ ਹੀਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਬਾਈ ਘਰ ਹੈ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਈ ਹੀਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫੁੱਫੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤਾਲੁਕ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕੋ ਆਏ 1965 'ਚ, 4 ਸਾਲ ਮਾਸਕੋ ਰਹੇ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਸ ਆਫ ਮਾਸਕੋ ਉਰਦੂ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜ਼ਾਰੇ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ 1969 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਡਨ ਆ ਗਏ, ਦਸੰਬਰ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ। ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ 4 ਬੇਲੀ ਸਨ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਸਕੋ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਉਰਦੂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਰਦੂ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪਿਪੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤਾਰੀਖ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਾਲ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਏ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਤਹਿਰੀਕ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੱਕ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਮੌਜ਼ੂਆਤ 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਖੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 10 ਗੁਰੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜੇ 10 ਗੁਰੂ ਨੇ, ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਆਪਣੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਮਸਲਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਬਰਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਮੈਂ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਉਰਦੂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਗੁੱਜਰ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇ ਇਹ ਜੱਟ ਟ੍ਰਾਈਬ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ 'ਤੇ ਪਈ ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗੁੱਜਰ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਪ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ, ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੈਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਈ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗਾਇਬ ਚੁੱਭੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬੀ ਮਾਰੀ, ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਚੁੱਭੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ
ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਜੂ ਤਲਬ ਤੇ ਇਹ ਅਗਰ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਜੰਗ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਤੇ ਕਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਣੇ? ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੱਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੋਏ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਰਾਮਤ ਦਿਖਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਤਾਵੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਓ, ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ ਤੋਂ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਤਾਵੀਜ਼ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾਈ, ਗਿਲੋਟੀਨ ਸੀ, ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਿਲੋਟੀਨ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਤਾਵੀਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ और सुर ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ੇਰ और ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਡਿਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਸਖਤਗੀਰ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਨਕੀਦ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਬਸਰਾ ਲਿਖਿਆ 2-3 ਸਫ਼ੇ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲਕਿ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਨਕੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਹਿਕੀਕ ਨਾਲੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਮੁਤਬਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਇਖਤਲਾਫੀ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਤਰਮੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ इंसाफ करना, लिहाजा मैं इसी वास्ते ये इंसाफ किया कि ठीक है जो कुछ उन्होंने वही सोच है, मेरी यह सोच है। ये पढ़ने वाले का कम है कि किसी साइड ये किताब चूँकि उर्दू च हूँ, उर्दू पढ़ने वाले इंडिया च लोग हूँ ज़ाहिर घटते जा रहे हैं, स्पैशली सिख कम्यूनिटी च भी इतने लोग नहीं होंगे जिन्होंने इस उर्दू शाहमुखी स्क्रिप्ट ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ। क्या तुसीं सोचा नहीं कि इसनूं तुसीं अगर गुरुमुखी ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रांसलेट करवा के अगर ये किताब छपती तो ज़्यादा लोग इसनूं पढ़ सकते और ज़्यादा इस तो फ़ायदा लोग लै सकते? मैं समझना कि मैं अगर तुसीं मेरी मदद कर सकते हो तो इसका तर्जमा किया जाए। अगर मैनूं तो आंदी हुंदी गुरमुखी तो मैं जरूर कर देता। मैनूं कोई बंदा लभ दिओ कि जिहड़ा मेरी मदद करे, मैं आज भी तैयार। देखो जी, अगर साढ़े ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਰਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਦੀਨਚੋਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਈਮੇਲ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਇਹਦੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਭਿਜਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਸਰੇ ਮਿਲੇ? बड़े पॉजिटिव तबसरे मिले कि बड़ी सोच समझ के लिखी गई किताब है। और इसका इंतसाब उसमें बड़ा अच्छा लिखा है कि जुल्म और तशद्दुद के शिकार मासूम बेगुनाह बच्चों, मर्दों, औरतों और बुजुर्गों खा किसी भी मजहब से उनके ना, मतलब कि तुसी तमाम ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕ
ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਕਿਸ ਵਕਤ ਥੋੜੀ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ ਤੌਹੀਦ ਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤਾਸੁਬਾਤ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਭ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਸਾਵਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਥੋੜਾ ਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਕਰੀਅਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜੇ ਕੌਨਫਲਿਕਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ? ਇਹ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ख़ास तौर पे 10वें ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਥੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਇਜਤਮਾਈ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਬਣਵਾਇਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਮਜ਼ਹਬੀ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਤੌਹੀਦ ਪ੍ਰਸਤ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਤੌਹੀਦ ਪ੍ਰਸਤ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਤਹਿਰੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਚਾਲਾਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਾਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਲਾਮ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਤੌਹੀਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਲਿਖਿਆ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਇਸ ਕਦਰ ਮੁਖਾਲਫ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸੀ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਲਾਸਟਲੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਗਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਹ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੁਲਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਬਾਜ਼ ਤਾਰੀਖੀ ਅਕਾਇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੌਕਾ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੌਕਾ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਕਤ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੁਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣਾ ਵੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਤਰਫ ਡਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨਾ ਨਾਗਜ਼ੀਰ ਸੀ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲ ਸੀ। ਗੋ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
और पाकिस्तान बफर स्टेट बन गया। ਇਹ ਮੁਹਰਕਾਤ ਸਨ। ਚੋ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਦੀਨ ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਪੂਤ ਨੇ, ਮਸ਼ਰਕੀ ਪੰਜਾਬ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਔਰ ਜੰਗ ਹੀਰ ਸਿਆਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਟਾਕਹੋਮ ਸਵੀਡਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਰੀਖ ਖਾਲਸਾ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ਖੀਮ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਜਜ਼ੀਆ ਔਰ ਹਕਾਇਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਡਿਸਐਗਰੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਬੜੀ ਜ਼ਖੀਮ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ, ਇਹਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਸੂਰਤ ਕਰਨਾ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਜਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਤਜ਼ਕਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੀਨ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਦਾਨਿਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਦੋ ਜਹਦ ਔਰ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਖੀਮ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕੈਦੀ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਾਪ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਟ ਖਰਾਜ ਅਕੀਦਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਨਾਬ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜੀ।